మంత్లీ ఛార్జ్ చేయించినాము. ఈ కోరికలు కూడా ఈ కోరికలు కూడా అమ్మాయి చేత చేయించి ఈ కష్టాలతో దిగి అడుగు అడుగు పవర్ ఇంటరప్షన్ అమ్మా. ఓకే సార్. సార్ విజయ్ కనెక్ట్ అవ్వలేదు అనుకుంటా. Perquisite in respect of rent-free accommodation, SUG, that is a SUG free accommodation, furnished accommodation and also unfurnished accommodation. There are two types of accommodation. One is unfurnished, second one is furnished accommodation. SUG, furnished, unfurnished accommodation lo first you have to verify whether he is government employee or non-government employee. SUG, if he is a government employee, license fee as determined by the government. Okay na? Okay sir. Yes, sir. Government employee again you have to verify the population. Again owned accommodation not taken on lease. Owned accommodation again you have to verify the population of the cities. Okay na? Okay sir. Next thereafter value of furnished accommodation. Furnished accommodation రావాలంటే ఫస్ట్ మనకి ఏ అకామిడేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే అన్ఫర్నిష్డ్ అకామిడేషన్. ఓకేనా? Okay sir. అసెట్స్ అయితే ఎంత తీసుకోవన్నానమ్మా 10% ఆఫ్ ది ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది అసెట్స్. ఓకేనా? Yes sir. Yes sir. Okay sir. హైర్ అసెట్స్ అయితే ఏం తీసుకున్నాం సార్? హైర్ చార్జెస్ పెయిడ్. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఏవో కింద కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ నోట్లు చెప్పినట్టున్నా ఎస్కే salary is equal here salary is equal SK basic pay plus dearness allowance. Total deal is considered, only farming part of pay is considered. Only farming part of pay is considered. Any commission SK, that is general commission or commission on turnover, bonus or any other taxable allowances, but excludes exempted payments, employer contribution to PF, professional tax paid by the employer. Okay na? Okay sir. Next note 2, salary shall be determined on due or accrual basis. What about advance salary? Not considered. Not considered sir. Accommodation is provided in a remote area or onshore site or offshore site, dam site, project site. SK is not taxable as a perquisite. Benefit on sir, kapate not taxable. What is a remote area? Away from 40 kilometers kanna outskirts lo undadu sir. Population 20,000 kanna 40 kilometers away from the city and population not exceeding 20,000. Next, more than one accommodation. Oka house kante ekku ichchadu sir. More than one accommodation is provided by the employer to the employee. Ardhamavutunda? Yes sir. Yes sir. Evaru benefit istunnaru? Employer. Evariki istunadu? Employee. Yes sir. Up to 90 days kaite mee ishtam vachina edo oka house e taxable amma. Correct na? Yes sir. On the 90 days kaite Both houses taxable. both houses are taxable as a Perquisite. accommodation provided in a hotel. Ekkada provide chestunnadu? Hotel. The aggregate period does not exceed any days దాటకూడదు. 15 days. Is it taxable or not taxable? Not taxable. If it exceeds 15 days, what is the taxable value of perquisite? 20% of salary. 20% or 24%? 24%. Of salary or hotel charges paid by the employer, whichever is Lawyer. is it taxable or exempted? Taxable. Accommodation is provided in a hotel. When official duties, amma, Official duties. are not taxable. Not taxable. Okay, అర్థమైందా? Yes sir. These are the free SR. Is it a free accommodation or concessional accommodation? Free accommodation. Free accommodation. ఫ్రీగా ఇచ్చాడు, యూజ్ చేసుకోమన్నాడు. ఒక్కోసారి కన్సెషనల్ అకామిడేషన్ అంటారమ్మా. కన్సెషనల్ అకామిడేషన్. కన్సెషనల్ అకామిడేషన్ అంటే సగం అమౌంట్ ఇవ్వడం సార్. సగం అని మనం చెప్పలేము సార్. బెనిఫిట్. ఓకే, ఒకవేళ ఎంప్లాయర్ 10,000 ఇచ్చాడు అనుకోండి సార్, బెనిఫిట్ ఎస్గే ఎంప్లాయర్ 2,000 బడ్జెట్ బేర్ చేసుకోమంటాడు సార్. అంటే ఓవరాల్ బెనిఫిట్ ఎంత 8,000. అమ్మా? 8,000. Yes sir. Concessional accommodation means in case of any amount is recovered by an employer from the employee. Ever recover చేస్తున్నారు? Employer. ఎవరి దగ్గర నుంచి? Employee. The same shall be reduced from the taxable value of perquisite. Okay na? Okay sir. Yes sir. Particulars rupees. Perquisite in respect of rent is again concessional accommodation. Value of perquisite as above.
value of perquisite as above, less amount recovered from the employee. Amount recovered from the employee. ఒకవేళ అమౌంట్ రికవరీ చేయలేదనుకోండి, ఇస్ ఇట్ కన్సిస్టబుల్ ఆర్ ఫ్రీ అకామిడేషన్? Free accommodation. ఓకే, అర్థమవుతుందా Yes, sir. సార్? మా Sir. రిమైన్స్ వాళ్ళు Okay, sir. మానస, Yes, sir. రవి, సార్ అర్థమైందా? అర్థం సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ పర్క్విజిట్ కి వెళ్దామా? ఎస్ సార్. Yes, sir. నెక్స్ట్ లేదా టెక్స్ట్ బుక్ లో చదువుకుంటారా? రాసుకుంటాం. రాసుకుందరు, తర్వాత రాసుకుందరు సార్. నేను ఓకే, అట్లీస్ట్ ఒక 5 పర్క్విజిట్స్ అని అయిపోవాలి. ఎంతవరకు మన సెషన్? 11. 11:30. 11, sir. 11, sir. ఓకే, 10:40 కదమ్మా, రాసేటప్పటికి టైం అయిపోయింది. ఓకే, Yes, sir. పర్క్విజిట్ ఇక్కడ నేను స్పెసిఫైడ్ ఎంప్లాయీ నాన్ స్పెసిఫైడ్ చెప్పలేదు కాబట్టి ఎస్కే మొత్తానికి ట్యాక్సిబులే, కరెక్టేనా? Yes, sir. పర్క్విజిట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ సర్వెంట్. ఎస్కే డొమెస్టిక్ సర్వెంట్ ఇంక్లూడ్స్ ఎస్కే స్వీపర్, Sweeper, gardener, వాచ్మెన్, కుక్, గార్డెనర్. ఇది ఎలవెన్స్ కాదమ్మా, ఎలవెన్సా పెర్క్విజిటా? perquisite. Perquisite. అబౌట్ సర్వెంట్ ఎలవెన్స్. సర్వెంట్ ఎలవెన్స్ ఫుల్లీ ట్యాక్సిబుల్, చూసుకోండి కావాలంటే. Yes, sir. Yes, హెల్పర్ sir. ఎలవెన్స్ అయితే ఎగ్జామ్షన్ ఇస్ బేస్డ్ అపాన్ ది అమౌంట్ స్పెంట్ చెప్పారు. Amount spent. ఎస్ సార్. ఇక్కడ డొమెస్టిక్ సర్వెంట్ అంటే ఓన్లీ హౌస్ హోల్డ్ పర్పస్ కోసం స్వీపర్, వాచ్మెన్, Watchman, cook, gardener. చక్కటి హౌస్ ఇచ్చాడు ఎంప్లాయర్. ఎవరికి ఇచ్చాడు? Employee ki. ఎంప్లాయీకి ఇచ్చాడు. సార్ ఉండటానికి చక్కటి ఇల్లు ఇచ్చారు సార్. అలానే ఎస్ఓకే నేను మరి ఆ ఇల్లు ఊడ్చుకోవాలంటే ఎస్ఓకే నాకు ప్రాబ్లం కాబట్టి ఎస్ఓకే ఓ స్వీపర్ ని అపాయింట్ చేసుకోయా. ఎస్, ఐ విల్ పే ద శాలరీ. ఎస్ఓకే దట్ మీన్స్ ద బెనిఫిట్ ఈస్ గివెన్ బై ది ఎంప్లాయర్ టు ది ఎంప్లాయీ. సార్ ఎస్ఓకే ఎక్కడో మీరు గెస్ట్ హౌస్ ఇచ్చారు, చాలా బాగుంది సార్, బట్ ఎస్ఓకే ఊరవతల నేనేమో బ్యాచులర్ సార్, నాకేమో భయం సార్. ఓకే, ఒక వాచ్మెన్ అపాయింట్ చేసుకోయా, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, నెక్స్ట్ సార్ ఎస్కే ఫుడ్ కి ప్రాబ్లం అవుతుంది సార్. ఎస్కే దట్ మీన్స్ నేను అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ తినను సార్. అన్ని అడుగుతా అంటే ఓ కుక్ అపాయింట్ చేసుకో. నెక్స్ట్ సార్ మార్నింగ్ ఎస్కే పేపర్ చదువుతుంటే మీరు ఇచ్చిన హౌస్ అకామిడేషన్ లో గార్డెన్ ఎస్కే ఆ ల్యాండ్ లో కూర్చొని గార్డెన్ చూస్తుంటే ఎస్కే చాలా బాధగా ఉంది. ఓ బ్రాంచెస్ పెరిగినాయి, కొమ్మలు పెరిగినాయి అనే నీ బాధ. ఓ గార్డెన్ అపాయింట్ చేసుకో. ఎంతమందిని అపాయింట్ చేసుకుంటే మరి నాకేం వస్తుంది సార్ శాలరీ? ఎస్, వీళ్ళందరికీ శాలరీ ఎస్కే నేను పే చేస్తా. ఇక్కడ నేను అంటే ఎవరు సార్? ఎంప్లాయర్ ఆర్ ఎంప్లాయీ? Employer. బట్ ఎవరు యూజ్ చేసుకుంటున్నారు Employee. అంటే ఎవరికి బెనిఫిట్ ఉంది? Employee. Yes, sir. అర్థమవుతుందా రవి? అర్థమవుతుంది సార్. రిక్విజిట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ సర్వెంట్ వీళ్ళు నలుగురే. స్వీపర్ నిచ్చాడు, కుక్ నిచ్చాడు, వాచ్మెన్ ఇచ్చాడు, గార్డెనర్ ఇచ్చాడు. ఎవరిచ్చారు? Employer. Yes, sir. ఎవరికి ఇచ్చాడు? Employee. ఎంప్లాయీకి బెనిఫిట్ ఉందా? Yes, sir. ఫస్ట్ ఏమో హౌస్ ఇచ్చాడు, తర్వాత హౌస్ లో ఎస్కే యూజ్ చేసుకోవడానికి వీళ్ళందరూ ఇచ్చాడు. ఓకేనా? Okay, sir. Listen carefully. Servant is engaged or provided. Servant is engaged or provided by the employer. ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు? Employer. ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ salary is also paid by the salary is also paid by the employer. డొమెస్టిక్ సర్వెంట్ ని ఎవరు అపాయింట్ చేస్తున్నారు? Employer. ఎవరు పే చేస్తున్నారు? Employer. ఎంప్లాయర్ పే చేస్తున్నారు. ఎవరికి బెనిఫిట్ ఉంది? Employee. బెనిఫిట్ ఉందా? Yes, sir. Salary paid to domestic servant. Salary paid to domestic servant less the employee. Amisha recovered, no problem. Amount recovered from the employee. ఎవరికో మెసేజ్ చేసినట్టున్నారు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ నుంచి.
The remaining amount is taxable value of perquisite. Taxable value. Salary paid to the domestic servant less amount recovered from the ఎవరి దగ్గర నుంచి రికవర్ చేస్తున్నా Employee. ఇక్కడ మొత్తం నేను బేర్ చేయలేనయా 20,000 వాళ్ళకైతే నువ్వు 5,000 బేర్ చేసుకో అంటే బెనిఫిట్ ఎంత ఉన్నట్టు 15,000. 15,000. Taxable only in the case of the specified employees. Only ఎవరికి taxable అమ్మా Specified employees. specified employees. Specified employees అంటే you know very well. కరెక్టేనా? Yes, sir. వీటిని ఎవరు అపాయింట్ చేశారు? Employer. సాలరీ ఎవరు పే చేస్తున్నారు? Employer. బెనిఫిట్ ఉందా? Yes, sir. ఏం బెనిఫిట్స్ సార్ అంటే salary paid to the domestic servant less amount recovered from the employee. If amount recovered from the employee is nil, what is the taxable value of perquisite? 15,000, sir. Entire amount. అరే యార్, if amount recovered from the employee is nil, what is the taxable value of perquisite? Salary paid to domestic servant. Salary paid, entire amount paid to the domestic servant is the taxable value of perquisite in the hands of the ఎవరి hands లో taxable? Employee. Employee. Specified employee. Servant ఎవరు అపాయింట్ చేస్తున్నారు? Employer. Salary ఎవరు పే చేస్తున్నారు? Employer. అంటే ఎవరు ఇస్తున్నారు? Sir. Salary ఎవరు పే చేస్తున్నారు? Employer. అపాయింట్ చేస్తున్నారు? Employer. నెక్స్ట్ ఎవరు యూజ్ చేసుకుంటున్నారు? Employee. ఎంప్లాయీ యూజ్ చేసుకున్నాడు. బెనిఫిట్ ఉందా? Yes, sir. బెనిఫిట్ అంటే ఆ శాలరీ పే చేస్తున్నారు చూడండి సార్, అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Domestic servant less if amount recovered from the employee. If amount recovered from the employee is nil, what is the taxable value of perquisite sir అంటే entire amount paid to the domestic servant. Okay na? Okay, sir. This is the taxable only in hands of the employees. Specified employees only. Next, servant, listen carefully, participate చేయట్లా. Servant is engaged by the employee. Servant is engaged by the employee. ఎవరు అపాయింట్ చేసుకున్నారు? Employee. Salary is paid by the paid or reimbursed by the employer. Salary ఎవరు పే చేస్తున్నారు? Employer. But సర్వెంట్ ఎవరు అపాయింట్ చేశారు? Employee. అపాయింట్ చేసింది ఎంప్లాయీ, బట్ కానీ శాలరీ ఎవరు పే చేస్తున్నారు? Employer. బెనిఫిట్ ఉందా? Yes, sir. సార్ నేనే అపాయింట్ చేసుకొని నేనే శాలరీ పే చేస్తున్నా. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సర్వెంట్ ఈస్ అపాయింటెడ్ బై ది ఎంప్లాయీ అండ్ శాలరీ ఈస్ ఆల్సో పేడ్ బై ది ఎంప్లాయీ, బెనిఫిట్ ఏమన్నా ఉందా? No, sir. No, sir. సర్వెంట్ ఎవరు అపాయింట్ చేశారు? Employee. శాలరీ ఎవరు పే చేస్తున్నారు? Employer. బెనిఫిట్ ఉందా? Yes, sir. శాలరీ పెయిడ్ టు Domestic servant. salary paid to domestic servant less amount recovered from the Employee. employee. This is a taxable value of perquisite, taxable in all cases. All cases means Specified and non-specified employees. Specified and and non-specified. non-specified employees. అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. సార్ రిమైనింగ్ వాళ్ళు మీకు Sir. రవి, Sir. మానస, Yes, sir. ప్రాబ్లం చాలా కేర్ఫుల్ గా చదివేటప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. మహేష్, అర్థమైంది సార్. సోమశేఖర్, Yes, sir. విజయ్, Yes, sir. ఎస్ సార్. ఇప్పటి వరకు ఎన్ని పర్పసెస్ చెప్పా? నేను Two కూడా చెప్తారు. అనుకుంటున్నా. Yes, sir. Concessional rent-free accommodation. Okay, next. Perquisite in respect of gas, electricity, water. Perquisite in respect of gas, electricity, water. Yes, general గా మన ఎంప్లాయీ భారత్ గ్యాస్ ఎంప్లాయీ ఎస్కే భారత్ గ్యాస్ ఎస్కే కంపెనీలో ఎంప్లాయీ అనుకుందాం సార్, అర్థమవుతుందా? Yes, sir. ఎస్ ఓకే. భారత్ గ్యాస్ మెయిన్ ఎస్కే వాళ్ళ మెయిన్ బిజినెస్ ఏంటి సార్ అంటే ఎస్కే రీఫిల్లింగ్ ఆఫ్ సిలిండర్స్. ఎస్కే దిస్ గ్యాస్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ది బోత్ డొమెస్టిక్ అండ్ ఆల్సో నాన్ డొమెస్టిక్ పర్పస్. ఎస్కే మన ఎంప్లాయీ అనేవాడు మిస్టర్ ఎక్స్ సార్. దట్ మీన్స్ హీ ఈస్ ద మ్యాన్యుఫ్యాక్చరర్ ఆఫ్ ది గ్యాస్. ఎస్కే
That means he is procuring from the SFA own agency. In this case, SFA gas cylinder baita 700 iskundam sir baita. Ardhamavutunda? Yes, sir. Yes, next, and also manufacturing cost 500 అనుకుందాం. SFA the same is given to the employee కి 100 rupees కే ఇస్తున్నాడు అనుకుందాం సార్. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, manufacturing cost ఎంత? 500. ఎంప్లాయీ కి ఎంత ఇస్తున్నాను? 100. rupees. Yes, అదే నేను అవుట్ సైడర్ నేను పర్చేజ్ చేయాలంటే ఎంత అవుతుంది? 700. 700. బట్ ఇక్కడ ఎంప్లాయీకి బెనిఫిట్ ఉందా? Yes, sir. Yes, sir. బెనిఫిట్ ఉంది, sir. Employer. ఎవరిచ్చారు బెనిఫిట్? Employer. ఎంప్లాయర్ బెనిఫిట్ ఎవరికి ఇచ్చాడు? Employee. ఎంప్లాయీకి ఇచ్చాడు. Yes, again in this case taxable value of perquisite is equal if it is procuring from own agency gas గాని electricity గాని water. Yes, okay, that means in this case it's okay, manufacturing cost to the employer minus amount recovered from the employee. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Manufacturing cost to the employer minus amount recovered from the employee. What is the manufacturing cost? 500. It's okay, what is the amount recovered from the employee? 100 rupees. Next, procuring from outside agency. Tata Limited సార్ మన కంపెనీ నేమ్. ఇందులో ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు XYZ. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. టాటా లిమిటెడ్ భారత్ గ్యాస్ లిమిటెడ్ నుంచి గ్యాస్ సిలిండర్స్ పర్చేజ్ చేసి XYZ కి ఇస్తున్నాడు సార్. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. ఎందుకు ఇస్తున్నాడు సార్ అంటే 1000 కి ఇస్తున్నాడు సార్. అవుట్ సైడ్ మార్కెట్ లో 700 ఉంటుంది. 700 రూపీసే సార్. ఇప్పుడు ఎంప్లాయీస్ తీసుకుంటారా రిజెక్ట్ చేస్తారా సార్? Reject చేస్తాం. బెనిఫిట్ ఉండదు సార్. బెనిఫిట్ ఉన్నప్పుడే మీకు పర్క్విజిట్ అలవెన్స్ ఉన్నట్టు. ఓకేనా? Okay, sir. ఎస్ సార్. ఇక్కడ బెనిఫిట్ ఎవరు ఇస్తున్నారు? టాటా లిమిటెడా భారత్ గ్యాస్ లిమిటెడా? Tata Limited. Tata Limited. టాటా లిమిటెడ్ ఇస్ ప్రొక్యూరింగ్ ఫ్రమ్ ది అవుట్ సైడ్ ఏజెన్సీ. ఎంత ప్రొక్యూర్ చేస్తున్నారు సార్ అంటే 500 ప్రొక్యూర్ చేస్తున్నారు. ఎంప్లాయీస్ కి 200 రూపీస్ కే ఇస్తున్నాడు సార్. బెనిఫిట్ ఉందా? Yes, sir. Yes, sir. ఉంది. బెనిఫిట్. అవుట్ సైడ్ ఏజెన్సీకి ఎంత పే చేసాం మన ఎంప్లాయర్? 500. 500. ఎంత రికవర్ చేస్తున్నారు? 200. వాల్యూ ఆఫ్ పర్క్విజిట్ 300, sir. 600. 300 కదమ్మా. Yes, sir. అర్థమైందా? Yes, sir. ఇదేమో ఓన్ అయితే కనుక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ తీసుకున్నా. ప్రొక్యూరింగ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఏజెన్సీ అయితే కనుక అమౌంట్ పెయిడ్ టు దట్ ఏజెన్సీ మైనస్ అమౌంట్ రికార్డ్ ఫ్రమ్ ది ఎంప్లాయీ. ఓకేనా? Okay, sir. ఇక్కడ నోట్స్ ఇంపార్టెంట్. నోట్ 1, నోట్ 2, నోట్ 1, నోట్ 2. ఎస్, నోట్ 1, నోట్ 2. గ్యాస్, ఎలక్ట్రిసిటీ, వాటర్ బిల్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయర్. ఎవరి నేమ్ మీద ఉన్నాయి? Employer. ఎంప్లాయర్ నేమ్ మీదే ఉన్నాయి. గ్యాస్ బిల్స్, ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్, వాటర్ బిల్స్. అండ్ బిల్స్ ఆర్ పెయిడ్ బై ది ఎంప్లాయర్. బిల్స్ కూడా ఎవరు పే చేస్తున్నారు? Employer. ఎవరు యూజ్ చేసుకుంటున్నారు? Employee. ఎంప్లాయీ యూజ్ చేసుకుంటున్నాడు. బెనిఫిట్ ఉందా? Yes, sir. బిల్స్ ఎవరి పేరు మీద ఉన్నాయి? Employer పేరు మీద. బట్ బిల్స్ ఎవరు పే చేస్తున్నారు? Employer pay చేస్తాం. It's again taxable only in the case of the specified employee. Taxable only in the case of Specified employees. name of employer. Yes, gas, electricity and water bills in the name of the employee. ఎవరి నేమ్ మీద ఉన్నాయి? Employee. And bills are paid by the employer. ఎవరు పే చేస్తున్నారు? Employer. Yes, sir. రెండు కేసెస్ లో కామన్ పాయింట్ ఏంటో చెప్పరా? Bills paid by the employer. Yes, sir. డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఎవరి పేరు మీద ఉన్నాయని. నెక్స్ట్, దిస్ ఇస్ taxable in all cases. అర్థమైందా? Yes, sir. సార్ అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. నాకు ఒక అకామిడేషన్ ఇచ్చారు సార్. నేను వన్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ డైరెక్టర్ ఇన్ ది ఎస్కే టాటా లిమిటెడ్. జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అయ్యా, టాటా లిమిటెడ్ లో నేను ఫైనాన్షియల్ డైరెక్టర్ సార్. ఫైనాన్షియల్ డైరెక్టర్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ ఏ స్పెసిఫైడ్ ఎంప్లాయీ ఇన్ దట్ కంపెనీ. ఓకేనా? Yes, sir. నాకు అకామిడేషన్ ముంబైలో ఇచ్చారు సార్. ఎస్కే కంపెనీ ఓన్డ్ అకామిడేషన్. సర్వెంట్స్ ఇచ్చారు. అలానే గ్యాస్, ఎలక్ట్రిసిటీ, వాటర్ బిల్స్ మొత్తం వాళ్ళే పే చేస్తున్నారు సార్. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. In this case, gas and electricity, water bills are in the name of the employer and employee. Accommodation ఎవరు ఓను? Employer. Sir. ఎంప్లాయర్ ది ఓన్ అకామిడేషన్ అయినప్పుడు గ్యాస్, ఎలక్ట్రిసిటీ, వాటర్ బిల్స్ కూడా ఎవరి పేరు మీద ఉంటాయి? Employer. ఎంప్లాయర్. కరెక్టేనా? Yes, sir. Taxable only in the case of the Specified employees. taxable only in the case of the Specified employees.
ఓకేనా? Okay, sir. కంపెనీ ఓన్డ్ అకామిడేషన్. ఎస్గే నెక్స్ట్ అర్థమైందా? Yes, sir. ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ గ్యాస్, ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ వాటర్ బిల్స్ ఆర్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది, ఎవరి పేరు మీద ఉన్నాయి Employer. Employer. సార్? గ్యాస్, వాటర్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్ ఆర్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది Employer, sir. gas, electricity and water bills in the name of the employee and the bills are paid by the employer. ఈ కేసు అయిపోయింది సార్. Gas, electricity and water bills are in the name of the employee and the bills are paid by the employer. That is a taxable in all cases. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. బిల్స్ ఎవరి నేమ్ మీద ఉన్నాయి? Employee. ఎంప్లాయీ నేమ్ మీద ఉన్నాయి. ఎస్ ఓకే. నెక్స్ట్ బిల్స్ ఎవరు పే చేస్తున్నారు? Employer. బెనిఫిట్ ఉందా? Yes, sir. Yes, the same is taxable in both specified and also non-specified employee. For suppose, if bills are in the name of the employer, bills ever name మీద ఉన్నాయి? Employer. The bills are paid by the Employer. employer. బిల్లు కూడా ఎంప్లాయరే పే చేయాలి. ఇక్కడ ఇదే బెనిఫిట్. ఓకేనా? Yes, sir. Sir, this is accommodation. This accommodation is owned by the SK employer. SK దీనికి గ్యాస్, ఎలక్ట్రిసిటీ, వాటర్ కనెక్షన్ కావాలంటే SK ఎంప్లాయర్ SK నేమ్ మీదే తీసుకోవాలి. కరెక్టేనా? Yes, sir. కరెక్టేనా? Correct, sir. In this case, SK accommodation is owned or taken on lease. Owned. This gas, electricity bills are in the name of the employer or employee. Employer. Taxable in the case of the specified or all cases. Specified. Specified. Next, if accommodation is taken on lease, but gas, electricity and water bills are in the name of the employee. Accommodation ఎవరిదో SK మనకు అన్నెసరీ, but gas, electricity bills ఎవరి పేరు మీద ఉన్నాయి? Employee. Employee. Taxable in All cases. అర్థమైందా? Yes, sir. సెకండ్ SK ఒకసారి డొమెస్టిక్ సర్వెంట్ కూడా చూడండి. సర్వెంట్ ఎవరు అపాయింట్ చేయాలి? ఫస్ట్ కేస్ Employer. Employer. servant is appointed by the employer and salary is also paid by the Employer. Employer. wait. ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతా, క్లారిటీగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సర్వెంట్ ని నేనే అపాయింట్ చేసుకుంటున్నా, ఐఎమ్ అన్ ఎంప్లాయీ అండ్ salary is also paid by the employee. బెనిఫిట్ ఉందా సార్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, No, sir. సర్వెంట్ ఈజ్ అపాయింటెడ్ బై ది ఎంప్లాయర్. ఎవరు అపాయింట్ చేశారు? Employer. Employer. శాలరీ నేను పే చేస్తున్నా. బెనిఫిట్ ఏమైనా ఉందా? Yes, sir. శాలరీ ఎవరు పే చేయాలి? Employer. కామన్ పాయింట్ ఈ రెండు. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. మీరు ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్స్ లో ఎంత క్లారిటీ అడుగుంటాడో చూడండి. ఓకే, నెక్స్ట్ పెర్క్విజిట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్, అమ్మా అర్థమైందా? Yes, sir. రేపు నోట్స్ రాసుకుందరు. పెర్క్విజిట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ గిఫ్ట్. గిఫ్ట్ ఏ అకేషనల్స్ లో ఇస్తారు? మ్యారేజ్ గానీ, బర్త్డే గిఫ్ట్స్ గానీ, నెక్స్ట్ అండ్ ఆల్సో ఇంకా వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ గిఫ్ట్ గానీ, అలానేనా? Yes, sir. సెరిమనీ అకేషన్స్ లో ఇస్తారు. చనిపోయినప్పుడు ఇలాంటప్పుడు గిఫ్ట్లు ఎవడు అయ్యా, హ్యాపీ డెత్ డే అని. ఓకేనా? Yes, sir. Requisite in respect of gift, SK or token or voucher. Sometimes ఏం చేస్తారు సార్ అంటే, మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు SK, ఆ న్యూలీ కపుల్ కి SK, దట్ మీన్స్ హనీమూన్ అని చెప్పేసి వాళ్ళకి ఏదో ఫ్లైట్ టికెట్స్ ఇచ్చాడు అనుకుందాం సార్. టోకెన్ ఆర్ వోచర్. ఓకేనా? Yes, sir. ఎవరు ఇస్తున్నారు? Employer. ఎవరికి ఇస్తున్నాడు? Employee. Yes, if any gift is given by the employer to the employee, the aggregate value of the gift does not exceed rupees 5,000 during the previous year. 5,000 exceed avaledu anukondi sir, not taxable as a perquisite. Okay? Okay, sir. If it exceeds rupees 5,000 SK, then entire amount is taxable. అర్థమైందా? Yes, sir. Perquisite in respect of gift. If it exceeds rupees 5,000 SK, entire amount is taxable. సార్ ఇక్కడ ఆల్టర్నేటివ్ వ్యూస్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి సార్. SK ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క విధంగా ఫాలో అవుతారు. ఎస్ సార్, నేనైతే అప్ టు 5,000 నాట్ టాక్సబుల్. SK ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ 5,000 అయితే ఎంటైర్ అమౌంట్ ఈస్ టాక్సబుల్. ఓకేనా? Okay, sir. Yes, sir. రెండు కరెక్టేనమ్మా. SK 15,000 వస్తుంది సార్ నా దగ్గర, నాకు SK నేను ఎంప్లాయీని. ఎవరి దగ్గర నుంచి వస్తుందమ్మా? Employer దగ్గర. రిలేషన్షిప్ ఉంటేనే SK శాలరీస్. ఆ రిలేషన్షిప్ లేకపోతే ఏ గిఫ్ట్ అయినా అదర్ సోర్సెస్ కిందకి వెళ్ళిపోవటమే. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. ఎంత గిఫ్ట్ వస్తుంది? 15,000. ఎక్సీడ్ అయిందా 5,000? Yes, sir. ఎంటైర్ అమౌంట్ ఈస్ ట్యాక్సబుల్. ఓకేనా? Okay, sir. సార్ కొంతమంది ఎలా ఫాలో అవుతారు సార్ అంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఎక్సీడ్స్ rupees 5,000 ఓన్లీ ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఈస్ ట్యాక్సబుల్.
What is the excess amount? 10,000. Yes, ఇలా కూడా ఫాలో అవుతారు. ఓకేనా? మీ ఇష్టం, మీరేది ఫాలో అవుతా ఉంటారు. excess amount. ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఫాలో అవుదాం. మీ ఇన్స్టిట్యూట్ మీటర్లు అయినా ప్రాక్టీస్ మాన్యువల్ అయినా ఇఫ్ ఇట్ ఎక్సీడ్స్ ₹5,000 ఎంటైర్ అమౌంట్ ఈస్ టాక్సిబుల్ ఫాలో అయ్యారు. కింద మనం ఒక నోట్ రాద్దాం. an alternative view is also possible. ఓకే రాద్దామా? ఓకే సార్. రాద్దాం సార్. ఓకేనా? ఓకే సార్. సార్ రవి Okay, sir. అర్థమైందా? Sir. ఇంకా టైం అయిపోయినట్టుంది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. విల్ మీట్ అగైన్.